يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بارث يا شهيد يا عدل يا وكيل يا كبير يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبرئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا مبصر يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور صل وسلم بكل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واخونا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بإهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل خير أبدا وهب له لعبادك الصالحين في كل خير أبدا مع العافية التامة بالبلاغين واقطع علينا فتوح العالمين واغننا بحلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال وحسنك إلي حسنك إلا أنت واصرف عنا سيئها اصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأحوالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الكون ويا سامع الصوت ويا كاسر العظام لحما ومنشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين حدث لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيها وللمسلمين وذهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والرضا والعفاف والعافية والغنى والرضا والدين وتجمعنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وذنب وضر وذنب وعيب وسحر وعيب اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون فأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا وله كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أعط به علمك بالدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أعط به علمك بالدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا
مهلتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي أقل بالرزق يا عظيم يا الله وسهل الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب من نصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسم يا الله. يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نوى الإمام عبد الله بن علوي الحداد وشيخنا وحبيب المرء ومتقدمنا في هذا المسجد ونوينا مثل ما نوى أولادنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسراتنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. نسأل الله القبول والإقبال صلى الله الأحوال الظاهرة والباطنة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع وتذكر وتذكر الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير اتقاء الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشرب وصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. وقال الإمام الحداد في قصيدته بعيدا عن المنهي مجتنبا له حريصا على المأمور في العسر واليسر. وقال شيخنا هذه حالتك بعد التلاوة، فإذا كانت حالتك هكذا كما ذكر في وقت التلاوة فتكون حالتك هكذا بعد التلاوة. من منا استغرته آية في ليلة فأخذت من وقته، لا أقول الليلة كلها، ساعة فلكية، ساعتين، 3 ساعات، ساعة واحدة أخذته آية فأخذت كيانه كله وفكره كله وتعمله كله، فما قدر يتركها ولا قدر يتجاوزها، وأخذ يرددها متعملا معانيها وما فيها ممتلئا بها حتى مرت عليه 3 ساعات، ساعتان، ساعة واحدة، رضينا 60 دقيقة. كيف ما حصل لك هذا؟ أصلح حالك مع القرآن. هذا فقط للصحابة والتابعين وصالح الأمة إلى زمانك وأنت محروم منه. هذا لك أنت أيضا إذا أردت. هذه مائدة الله بسطت فخذ نصيبك منها وأصلح حالك مع القرآن حتى تأخذك الآيات. Berkata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, ba'idan anil manhi mujtadiban lahu, ba'idan yaitu menjauh, anil manhi dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mujtadiban lahu yaitu minggir daripada mengelak atau minggir daripada perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Harisan, dan menjaga alal ma'mur atas segala perintah-perintah, fil usri baik dalam keadaan susah, wal yusri ataupun dalam keadaan senang.
Dan jadikan ini, kata Syekh Al-Habib Umar, keadaanmu juga setelah tilawah. Kita membaca Al-Quran, ayat-ayat seperti itu tentang larangan Allah, perintah Allah dan lain sebagainya. Dan ketika keluar daripada atau setelah membaca Al-Quranul Karim, jadikan keadaanmu tetap seperti itu. Tetap menjauhi daripada larangan dan mendekati atau melakukan perintah. Apa yang ditulis di dalam Al-Quran itu bukan cuma bacaan, tapi amalan, tapi muamalah kita. Maka Syekh Al-Habib Umar mengatakan, man minna stagharathu ayah. Siapa di antara kita itu yang membuat tenggelam dalam ayat-ayat Allah SWT. Atau ambil satu ayat aja sudah, amalkan. Lalu setelah itu amalkan satu ayat lagi. Berapa sifat-sifat di dunia ini yang bisa, sifat-sifat baik yang bisa kita amalkan dan kita resapi, dan satu sifat kita jauhi. Saya kasih contoh. Kita ini diberi waktu yang luar biasa, yaitu waktu 40 hari untuk meresapi satu sifat, untuk membiasakan. Karena manusia itu bukan dibentuk dengan niat, tapi bukan dibentuk dengan niat ataupun tujuan, tapi dibentuk dengan kebiasaan. Ya, manusia bukan dibentuk dengan tujuan atau oleh tujuan, tapi dibentuk dengan kebiasaan. Kalau kita membiasakan satu sifat dalam 40 hari, maka itu sifat akan yarsakh, akan meresap di hati kita, dan itu akan menjadi suatu kebiasaan. Maka ambil satu ayat tentang suatu kebaikan atau perintah, dan satu ayat tentang menjauhi larangan, misalnya. Misalnya satu perintah tentang berbuat sabar. Ya, memang susah sabar. Tapi coba 40 hari kita latihan sabar misalnya. Latihan sabar 40 hari. Ada apa? Ya pikir satu itu sabar. Ada sesuatu yang gak enak, ya sabar. Tidak terasa 40 hari itu sifat sabar itu akan masuk di dalam kita, akan menjadi satu sifat yang atau menjadi tabiat kita. Akan menjadi tabiat. Gak ada hanya orang, maaf ya, hanya orang bodoh yang mengatakan aku ya wis ngono iku, itu salah. Saya itu ya begitu, enggak. Mulai bayi ya enggak ngono kok. Bayimu itu enggak ngono, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, dilahirkan bersih. Cuman yang membuat kita ini berubah menjadi begini, begitu, nambah sifat ya karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Ya. Fa walidahu yumajjisanihi wa yunasiranihi wa yuhawidanihi. Lalu anak yang asalnya bersih, ya yang melatih ya sama ya orang tuanya, dilatih, dididik dengan didikan Nasrani, Majusi, Nasrani atau Yahudi, pelan-pelan 30 jadi 40 hari jadi. Ya. Dan tidak ada kalimat kalimat terlambat, itu enggak ada. Kalimat terlambat untuk orang taubat ada. Malam yughir itu ya. Selama nafas itu, selama ruh tidak sampai tenggorokan alias sudah mendekati ajalnya, sangat-sangat ya, detik-detik kematiannya, ataupun matahari terbit dari barat, selesai, itu tutup intinya obatnya. Nah. Tapi kalau sampai roh sudah sampai ghargharah, ya, tapi dia tidak taubat, fa Fir'aun ahsan minhu. Orang tak mau tobat sampai terakhir nggak mau tobat atau nggak diilhamkan tobat oleh Allah SWT, maka kalau Fir'aun ahsan minhu, Fir'aun lebih bagus daripada dia. Fir'aun aja masih mau tenggelam, aman tuh birabbi bani Israil atau birabbi Musa wa Harun, masih beriman, mau beriman. Wah, dan ini semuanya, ini keadaan-keadaan setelah membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ini keadaan yang pernah dialami oleh mereka, para sahabat, para tabi'in,
para salihil ummah, orang-orang umat-umat yang saleh, ya. Ila zamanika, sampai zamanmu, wa anta mahrum minhu, dan kamu kemudian diharamkan daripada itu. Wah, celaka ini namanya. Ya. Ini juga hadza laka anta aidan, lak anta aidan. Ini juga sifat ini apa namanya, perasaan ini yang tentang ayat dan lain sebagainya. Ya. Perintah tentang sholat, perintah zakat, perintah berbuat baik dan lain sebagainya. Larangan itu juga semuanya, itu untuk semuanya. Dan untuk engkau juga. Dan pemahaman ayat tentang perintah dan larangan ini, hadhihi maidah busitat, ini adalah hidangan yang dilapangkan atau yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhudh nasibaka minha, maka ambillah bagianmu darinya. Aslih halak mal Quran, perbaiki keadaanmu bersama Al-Qur'anul Karim hatta ta'khudakal ayat, sampai kamu bisa mengambil ayat demi ayat. Bagaimana Sayyidina Umar, adapun Sayyidina Umar yaqifu, berdiri, wa yuraddid ayatun wa yuraddid ayatan, satu ayat diulang-ulang terus oleh Sayyidina Umar ketika sholat itu. Wa huwa fi shalah, dalam keadaan sholat. Fa yuraddiduha wa la yazal yuraddiduha, dan terus diulang-ulang terus satu ayat tersebut, diulang-ulang terus sampai apa keadaannya? Yughma alaihi. Sayyidina Umar mabuk. Sayyidina Umar. Wa yuhmal ilal bait, dan dipikul, dibawa Sayyidina Umar sampai ke rumahnya. Wa qad yu'ad, dan diziarahi, dikunjungi Sayyidina Umar ayyaman, hari demi hari di rumahnya. Itu kenapa? Min athar, dari satu pengaruh ayat, satu ayat daripada kitab Allah. Fama amilat fina ayatullah, lalu apa yang dirasakan, ya, apa yang kita rasakan sehingga ayat-ayat Allah itu mempengaruhi kita. Apa yang kita rasakan? Ayat mana yang kita rasakan? Dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, satu ayat pun gak bisa kita rasakan, atau gak bisa kita renungi, atau gak bisa kita amalkan, kebaca. Nah terus ini kitabullah aja gak diamalkan, ya apalagi. Kedudukan kitabnya Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita itu menunjukkan juga kedudukan Allah di dalam hati kita. Sebagaimana kedudukan kalam Allah di hati kita, yaitu itulah kedudukan Allah di diri kita. Wahakata. Dikatakan innallaha yarfa bihadhil kitab, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'anul Karim aqwaman, kaum-kaum, ya, suatu kaum, dan merendahkan juga suatu kaum. Wa kana al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, idza qara'a al-Qur'an, ketika beliau membaca Al-Qur'anul Karim, imtala'a bihi, penuh dirinya itu dengan Al-Qur'an. Fa yufid alaihi halawatan yashba' biha wa yarwi, dan dia merasakan tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad bin Hasan Jamalul Lail tersebut nikmatnya Al-Quran, sehingga dia merasakan kenyang dan merasakan hilangnya dahaga. Gak ngelak, gak lapar. Ini beliau ini sampai tidak merasakan haus, tidak merasakan lapar. Wa yaqul, dan beliau mengatakan ajid ka ta'mal asal, saya mendapatkan ketika membaca Al-Quran itu rasanya seperti rasa madu di mulut. Hatta kana la yahis bi athar siyam, bi athar siyam, sampai beliau itu tidak merasakan pengaruhnya puasa. Beliau puasa itu enggak lapar, enggak haus. Nikmat merasakannya ketika membaca Al-Qur'an. Wa idza jaa Ramadan ijtahad, kalau datang bulan Ramadan maka dia bermujahadah atau berijtihad ayyaduka syai'an min atharil ju', untuk merasakan lapar dan haus. Di bulan Ramadan ingin merasakan lapar dan haus.
Li'annahu ibadah wa gurbah ilallah. Karena itu adalah suatu ibadat dan kedekatan kepada Allah. Puasa yang kita lakukan ini kedekatan hadirin. Kedekatan kepada Allah. Wa idza jaa Ramadan fakana yuhawil, maka beliau berusaha ta'khir wirdihi, mengakhirkan wirid-wiridnya minal Quran ilal lail, membaca Al-Quran, kebiasaannya membaca Al-Quran itu diakhirkan sampai malam, sampai setelah buka puasa. Siang enggak baca Al-Quran beliau itu. Loh kenapa? Karena ingin merasakan lapar dan haus. Kalau baca Al-Quran, wah hilang lapar hausnya itu, enggak terasa beliau. Nah, itu alasan beliau enggak baca ketika siang hari. Nah kalau kita enggak baca siang hari ya paling gara-gara turu ta. Ya, walik. Nah ini beliau seperti itu. Wa yashtaghil bi baqiyatil awrad al-ukhra. Maka beliau sibuk ketika di siang bulan Ramadan dengan wirid-wirid yang lain daripada ketaatan-ketaatan. Wa yaqul asa alla uharrim dzauqa syai'in min as-shaum, dan beliau mengatakan semoga aku tidak diharamkan untuk merasakan sesuatu daripada puasa, rasanya puasa. Li'anni idza talautul Qur'an, karena kalau ketika saya membaca Al-Qur'anul Karim fala dhama', saya tidak merasakan haus. Walal ju' dan saya tidak merasakan lapar. Sebab apa? Min halawatil Qur'an, karena nikmatnya membaca Al-Qur'an. Itu beliau itu siapa namanya? Kiai la ilaha illallah lil boya subhanahu Anwar Mansur. Ya Anwar Mansur. Pagi loh, mulai duha sampai dia baca kitab ini gitu. Karena beliau itu senang dengan kitab. Baca kitab. Enggak taunya kedengaran wis zuhur tah. Enggak terasa beliau. Oh, sudah zuhur tah. Ya karena asyik. Itu juga orang-orang yang asyik dengan Al-Quran itu gak merasakan orang-orang itu salah. Nah, kalau kita kan asik-asik kan berajin jadi lali waktu. Ini beliau ini beda. Seperti juga Imam Abdullah bin Yahya, Abdullah bin Umar bin Yahya. Dia itu saking asiknya ya. Pas pengantin baru, itu dihadiahi kitab, dan kitab itu ditaruh di depan kamarnya, kamar beliau. Jadi pengantin anyar, baru akad gitu, mau akad, ya tadi sudah akad, ya sekarang ini malam pertama lah ibaratnya itu. Ditaruh satu kitab di depan, sudah. Nggak tahunya beliau ketika akan masuk dilihat tuh ada kitab, diambil kitab itu. Wah, ini kitab belum pernah dibaca sama beliau. Gak taunya beliau itu satu malam menghabiskan itu kitab yang tebal tadi. Bojo ini gak diudik, istrinya gak diudik. Ya karena itu keasikan ya. Nah, asyiknya Rasulullah SAW itu ya sholat. Saking asyiknya sama sholat, baginda Nabi Muhammad SAW itu gak terasa. Wa ju'ilat qurratu 'ain fi shalah, dijadikan hobinya baginda Nabi Muhammad sholat. Wahakala. Ya. Maka lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamil Qur'an. Kata Sayyidina Utsman, kalau bersih hati kita itu maka tidak akan pernah kenyang daripada bacaan Al-Qur'an. Fala agal min an yakuna laka nasib, maka janganlah kurang untuk bagianmu daripada membaca Al-Quran setiap hari. Minimal satu lembar lah. Minimal satu lembar. Bisa lebih 3 lembar, bagus. 10 lembar, lebih bagus lagi. 1 juz, oh tambah bagus. Ama muslimun tamurru alaihi thalatha ayyam la yaqra kalam rabbuh? Apakah masih pantas dikatakan dia itu saya muslim, sedangkan dia lewat 3 hari tidak pernah membaca kalamnya Allah?
Hadza dhaifus silah. Ini kata Syekh Al-Hamdar, ini adalah hubungan yang lemah bi kalamillah dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'anul Karim. Wa hadza yakhsha an la yakuna min ashabil Qur'an asla. Jangan-jangan ini ditakutkan untuk orang tersebut memang bukan tergolong daripada ahlul Quran atau ashabul Quran. Dan yang lebih parah hadirin ya, dalam ibadah itu jangan-jangan memang orang tersebut nggak diinginkan untuk beribadah kepada Allah, gitu loh. Itu parah. Aku nggak sembahyang aku apa? Saya ini tidak sholat 5 waktu ini. Jangan banget, jangan-jangan memang kamu tidak diizinkan sholat oleh Allah. Dan Allah tidak mau kamu sholat kepada Allah. Oh itu pak, itu nemen. Saya tidak pernah melakukan begini, saya tidak melakukan begini. Jangan-jangan memang Allah nggak kepengin kamu melakukan seperti itu. Nah, ada satu orang dia tinggal di Mekah, tapi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan dia adalah orang Mekah, asli Mekah. Yang cerita teman kita, orang Mekah juga. Dia mengatakan bahwasanya saya seumur hidup saya tidak pernah haji. Kaget ini, teman saya dengar gitu kaget, nggak pernah haji. Rumahmu di mana? Di Mekah rumahnya. Masih bahkan masih di tempat wilayah haram. Wilayah haram itu ya berarti sampai Tan'im. Ya mudah-mudahan yang belum pernah ya, insya Allah diundang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Masih dalam wilayah Tan'im, wilayah haram. Berarti cide numpak taksi itu paling berapa lah duit itu? Subhanallah nggak pernah. Ya jawabannya apa? Ya mungkin memang Allah nggak kepingin dia datang. Allah nggak kepingin dia datang. Ada orang rumahnya di sebelah masjid, tapi nggak sembahyang ke masjid, nggak pernah datang ke masjid, Jumatan ke masjid nggak pernah. Oh ya jangan-jangan memang Allah nggak kepingin kamu datang. Nah ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Artinya mungkin jangan-jangan kamu memang dicepakkan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahlun nar. Nauzubillah min dzalik. Wassallallahu alaihi wal afiyah. Wa hakadha. Ba'idan 'anil manhi, jauh daripada larangan-larangan Allah. Fa anta ba'da tilawah, maka hendaknya engkau setelah membaca Al-Qur'anul Karim menjadi seorang yang jauh daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah. Allah berfirman, fala tajassasu, jangan memata-matai, jangan kepo. Dalam kitab Ihya itu dijelaskan masalah tentang hisbah. Tentang hisbah itu apa namanya, amar ma'ruf nahi munkar bahasa kita. Itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar, itu syarat-syaratnya termasuk ya ini, fala tajassasu, jangan mata-matai. Sehingga kalau ada satu orang gerebek rumahnya orang, ya, tapi sebelumnya dimata-matai, misalnya ada perbuatan waliyadzubillah perzinahan di dalam rumahnya satu orang antara laki dan perempuan yang tidak ada mahramnya. Orang tadi kepingin amar ma'ruf dan nahi mungkar, lalu ngintip, didelok, apa iki ono apa iki, diintip. Nah ini dia bukan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia melakukan kemungkaran. Orang tadi itu melakukan kemungkaran. Loh kenapa? Karena Allah mengatakan fala tajassasu. Yang di dalam itu melakukan perbuatan dosa dan kamu juga melakukan perbuatan dosa. Ini fala tajassasu, sampai seperti itu. Dalam Ihya Ulumuddin dikatakan. Jangan mata-matai, kepo. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menghibah atau menggosip. Ya, ini larangan-larangan ini ya jauhi. Fatakunu ba'idan an hadza, maka jadilah kamu orang yang menjauh daripada sifat-sifat ini. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang yang beriman. Ini dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, setiap ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, itu setelahnya itu pasti kalau enggak perintah larangan. Kalau enggak perintah larangan gitu.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Bisa menjadi salat atau bisa menjadi doa. Sabar dan berdoa, sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sampai yang lebih mengagumkan lagi, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, kakeknya Habib Ali. Beliau itu kalau mengatakan, ada di kalamnya itu, beliau itu mengatakan bahwasanya pada murid-muridnya kalau nggak salah, kalau sakit jangan cepat-cepat berobat. Kita orangnya durung apa-apa wis obate wis nyepak kabeh. Lore durung. Habis obatnya wis sak apotek. Jadi kalau beliau mengatakan enggak, kenapa? Karena dengan merasakan apanya sakit tersebut itu ada beberapa dosa yang tidak bisa diampuni atau tidak diampuni dengan melakukan apapun bahkan istighfar, tapi diampuni karena melakukan sabar. Sabar, orang kok dosa-dosa itu hilang. Sabar, kata beliau. Sabar dulu, rasakan dulu itu dosa-dosanya merotol itu. Innamu yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada beberapa hal yang pahala itu dari Allah luar biasa banyaknya, dan Allah yang membalas langsung, cash dari Allah yang balas langsung. Di antara lain ya puasa ini, as-saumu li wa ana ajzi bih. Dalam hadis qudsi dikatakan, Allah mengatakan, berfirman, puasa itu untukku dan saya yang balas. Nah ini puasa kita ini yang balas Allah SWT. Wa ana ajzi bih, saya yang balas. Malaikat gak ngerti, malaikat gak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah sabarin tadi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang tidak terhingga, banyak sekali. Dan yang ketiga yang disebut adalah as-sulh wa afa, perbuatan memaafkan dan pengen damai wae wis damai. Dikatakan wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan, legowo memaafkan dan juga islah damai, maka ajruhu 'ala Allah, yang balas Allah. Bukan siapa-siapa, Allah yang balas. Dikatakan harisan 'alal ma'mur fil usri wal yusri, menjaga daripada perintah-perintah dalam keadaan susah ataupun senang ataupun apa. Kalau sudah gak senang itu biasanya paling repot mengerjakan perintah Allah. Wong sumpek itu biasanya kadang-kadang malas untuk apa-apa. Padahal ini kesempatan untuk sumpek. Sumpek ini lebih cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan ana inda munkasiratu qulubuhum al-munkasiratu qulubuhum li ajli. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya ini ada di sisi orang yang hatinya itu patah. Hatinya itu remek, susah tadi. Hatinya itu karena aku. Maka ketika susah ojo tambah dadi, tapi tambahlah dekat sama Allah. Semakin kita ini misalnya dekat sama Allah, apalagi itu kesempatan itu kesempatan itu. Ada di antaranya orang soleh, tidak tahu itu mungkin mutalama khalwatiyah atau siapa itu tariqahnya atau tasawufnya itu ngambilnya. Orang itu sampai mengatakan kalau saya senang saya gampang lali. Kenapa? Karena ada sesuatu yang membuat ini sampai saya lupa sama Allah. Tapi ketika saya susah, saya tambah dekat sama Allah katanya. Ya mudah-mudahan kita nggak gitu aja ya. Tambah susah, kayak susah tidak enggak. Mudah-mudahan kita tetap dekat sama Allah dan senang terus. Ya, dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah itu Kiai Nur Hasan Fuad ya. Kiai Fuad Nur Hasan. Fuad Nur Hasan. Beliau itu ngasih ijazah itu amalan sholawat. Saya sampaikan beberapa kali itu. Amal pendek kok sholawatnya. Sholawatnya itu apa? Sholawatnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takthuru biha amwaluna wa tastaqimu biha
ahwaluna wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatnya pendek seperti itu dibaca 100 kali pagi hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat kepada Sayyidina Muhammad, salatan satu salawat taktsuru biha yang banyak dengan salawat tersebut amwaluna harta kami. Wa tastaqimu dan salawat tersebut menjadikan istiqomah atau baik lurus kenceng ahwaluna keadaan kami. Jadi kita banyak duit tambah jeda ambil Allah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan banyak sholawat yang lain juga banyak. Tapi aja sampai ngamal sholawat itu cuma gara-gara kepingin sugi. Amallah sholawat itu karena kepingin dekat dengan Allah, dengan Rasulullah. Ada sahabat yang Ubay bin Ka'ab atau Ka'ab bin Ubay ya. Itu mendekati Rasulullah SAW, ya Rasulullah ini mukthir atau ukthiru salat alaik. Ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah saya ini banyak salawat kepadamu. Wa kam aj'aluka min salati alaik. Berapa banyak saya ini untuk menjadikan salawat ini untuk kamu ya Rasulullah. Artinya salawatnya banyak, tapi ada beberapa salawat itu yang dikejar itu fadilai kadang-kadang. Nek salawat itu enggak ada fadilai malas ngejar. Apalagi kalau fadilah ini masalah fulus, tambah getu tambah cepet nih ngono iki. Enggak masalah. Rasulullah SAW itu apa wae ditampani kok Rasulullah. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah rubu' katsir. Seperempat itu banyak. Wa in zidta fa afdal. Berarti separuh. Kata Rasulullah SAW, oh separuh itu sudah banyak. Kalau kamu tambahin lagi tambah bagus. Oh berarti 2/3. 2/3 banyak. Kalau kamu tambahi lebih bagus lagi. Ya Rasulullah kalau begitu sholawatnya semuanya untuk engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah gampang jawabannya. Idan yukfa hammuk wa yughfar dhanbuk. Idan tukfa hammuk wa yughfar dhanbuk. Kalau begitu sumpah-sumpahmu, pikir-pikiranmu, stres-stresmu semuanya dicukupkan sama Allah dan di akhirat atau diampuni dosa-dosamu untuk Allah. Dua hal ini tujuannya kita semuanya. Apa itu tujuannya? Pertama di dunia kita ini enggak sampai merasakan berat, beban, ujian dan lain sebagainya. Ketika di akhirat tujuan kita itu cuma satu. Apa itu? Supaya dosa kita itu diampuni Allah. Ngadep bawa dosa itu enggak enak. Ketika ngadep sama Allah berkat salawatnya Nabi Muhammad, apa katanya? Yughfar dzambuk, diampuni dosa-dosamu. Selesai. Itu jenenge dunia hasanah fil akhirati hasanah. Itu namanya dunia hasanah fil akhirati hasanah. Berkata Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Idza sami'ta rabbak yaqul," jika kamu mendengarkan Tuhanmu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, berarti kamu itu wahai orang-orang yang beriman. Itu kan engkau yang merasakan iman. Fa'al kisam'ak, maka dengarkan. Fa inna ba'daha amran aw nahyan. Kalau setelahnya itu pasti perintah ataupun larangan. Idza khatabal mu'min, ketika Allah mengkhitab bercakap kepada hanya untuk orang beriman yang biasanya melakukan, yaitu berarti masih ada iman. Ya ayyuhalladzina amanu fa ba'daha amrun aw nahyin fantabih, maka dengarkan, hati-hati. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan daripada prasangkaan. Sesungguhnya sebagian dari prasangkaan itu dosa. Apa itu suudzon? Ada yang mengatakan sesungguhnya, sebagian menerjemahkan ya, sesungguhnya sebagian daripada prasangkaan itu itsm, salah. Makanya jangan bersangka-sangka, kok aku nek ngene, kok aku nek ngene, lha iku prasangkaanmu. Dan Allah mengatakan sebagiannya itu salah. Bagian sing di ya embo, makanya jangan sangka-sangka. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dhukum ba'dha. Jangan mengintai, jangan memata-matai, wala yaghtab, dan jangan gosip sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah suka antara kalian ayyakula lahma akhihi,
untuk makan daging saudaranya mayyitan, bangkai, secara bangkai. Fakaritumu. Wattaqullah, bertakwalah, innallaha tawwabur rahim. Setelah disebutkan dosa-dosa semuanya itu disebutkan sifat Allah, innallaha tawwabur rahim. Allah itu menerima taubat, rahim penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai yang beriman, janganlah engkau menghinakan atau mengolok kaum dengan kaum yang lain. Asa an yakunu khairan, jangan-jangan kaum yang lain itu lebih baik daripada kalian. Wala nisaun min nisa'in, ya. Dan jangan menghina mengolok perempuan dengan perempuan yang lain. Asa an yakuna khairan minhunna. Jangan-jangan perempuan yang lain itu lebih baik daripada kita. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan berjalan dengan gosip, namimah. Dan jangan ilo-iloan. Ilo-iloan apa? Bil alqab, julukan. Si wong julukannya kecoa, jeluke kecoa. Dan satu orang julukannya apa? Julukan yang jelek-jelek itu jangan dipakai. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu dikasih julukan siapa oleh Abu Jahal, ya Ruwai'atil Ghanam, katanya. Pengembala cilik ya. Nah, olo-oloan dengan lakab itu enggak benar. Ini berita Allah, ini berita Allah. Larangan Allah, ini larangan Allah. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Sejelek-jelek nama yang fasik setelah keimanan, yaitu tadi. Zaman berapa tahun kemarin itu kan ada yang ngilang-ngilangan suci di rono apa? Kadal gurun, suci di rono apa dah? Apa? Hah? Codot. Kecepong ya. Terus macam-macam lah ilah-ilahan itu. Apa? Sing mbok ilokno ya muslim bagiannya. Ya. Jadi Allah-Allahan seperti itu. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Wa man lam yatub, dan siapa yang tidak mau tobat fa ulaika humudz zalimun, maka mereka orang zalim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, jiwa kalian. Fahdharuh, hati-hati. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah Allah Maha mengampuni dan Maha sabar. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah mewaspadakan untuk kalian zatnya Allah. Wa ilallahil masir. Ya. Maka hati-hatilah semuanya. Setelah mengkaji tentang Al-Quran semuanya, insyaallah mudah-mudahan tidak lewat dari bait ini bait yang ke-17. Besok yang ke-18 tentang zikir. Mudah-mudahan tidak keluar bait ini, ya Allah. Mudah-mudahan diri kita ini ditambahi semangat untuk Al-Qur'anul Karim dan semangat untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Membaca dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Dan mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita sirrul Quran, rahasianya Al-Quran, khawasul Quran, kekhususan yang ada di dalam Al-Quran, kita diberikan itu oleh Allah SWT. Ya Rabb, wa kama akramta li ahli Al-Quran wa khasatik akrimna ya Rabb. Muliakan kami ya Allah, muliakan kami ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna واكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة عوراتي وآمن للروعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بك
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه زاد تصي صحبي بدء والتناهي. Tafadhal, mungkin yang ada pertanyaan silahkan. Tafadhal, silahkan. Maksudnya gimana tuh? Kalau sama-sama gitu ya, mungkin kadang di tempat jelek, kadang di tempat baik dan lain sebagainya. Itu bukan melihat orangnya, tapi hidayah dari Allah. Nah, ya. Memang mungkin ada sifat jeleknya yang itu biasa. Yang saya maksud itu adalah tabiatnya. Ada orang misalnya tabiatnya sombong ya karena kebiasaannya. Ada orang yang sifatnya ngamuan ya karena kebiasaannya. Ada orang yang biasanya orang itu sabar penyabar ya karena kebiasaannya adalah sabar. Adapun kalau masalah dibawa ke kadang baik, kadang buruk dan lain itu hidayah dari Allah. Kalau Allah dikatakan bahwasanya sesungguhnya jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba maka waffaqahu lil khair, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk dikebaikan. Nah, itu dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman seperti ini ya paling baik itu ya ilmu. Itu sudah jelas. Karena kita bisa melihat dan membandingkan ya termasuk ilmunya itu ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Manis dada ilman, siapa yang nambah ilmu, walam yasdad hudan, tetapi petunjuk hidayah dari Allah tidak bertambah, lam yasdad ila dan tidak tambah tidak tambah jauh dari Allah. Jadi ilmu majelis orang-orang yang baik itu dekati, hadiri, insyaallah terpoles dengan baik, orangnya jadi baik. Dan berbanyak doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilal batilah warzuqna ijtinabah. Karena zaman sekarang ini kadang-kadang ada keburukan dikemas dengan sesuatu yang kelihatan baik padahal dalamnya buruk. Itu akhir ini zaman sekarang itu. Zaman sekarang. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Jadi termasuk sir daripada 40 hari ketika termasuk Nabi Allah Musa bertemu dengan Allah di Tur Sina atau bercakap-cakap dengan Allah di Tur Sina itu dan menerima Taurat dan apapun itu semuanya alwah itu 40 hari pertama. Dan kedua ada hadis-hadis yang mengatakan tentang masalah 40 hari. Seperti misalnya atau riwayat yang mengatakan barang siapa yang 40 hari tidak melewati atau tidak lepas daripada sholat jamaah atau takbiratul dengan ihram dengan imam itu kutiba lahu baro'atan, maka ditulis dengan dia itu 40 hari itu katanya. Baro'atan, dua pembebasan daripada baro'atun minan nifaq wa baro'atun minan nar, terlepas daripada nifaq perbuatan munafik waliyadzubillah, dan kedua lepas daripada api nerakanya Allah SWT. Dan banyak tentang 40 hari. Dan para ulama itu saya lupa kitabnya itu apa namanya,
Arba'in fi Usuluddin atau apa? Gitu. Lupa saya kitabnya itu. Saya pernah baca itu. Itu 40 hari itu ya, itu termasuk bagi orang riyadhah, latihan. Bagi orang-orang yang tasawuf atau itu latihannya 40 hari biasanya. Nanti kalau bisa lebih. Termasuk 40 hari itu adalah latihan untuk meresapi atau membuat seseorang itu menjadi suatu kebiasaan. Amalan itu menjadi suatu kebiasaan. Ngetesnya 40 hari. Tirakat, iya. Itu 40 hari. Kalau sudah 40 hari biasanya itu kan. Makanya termasuk orang-orang yang biasanya nggak bisa bangun malam dan lain sebagainya. Cobaan 40 dino sih. Kalau 40 hari itu bisa dilakukan dan lolos istiqomah, selanjutnya itu akan menjadi mudah karena akan menjadi suatu kebiasaan. Biasa tangi, biasa seperti itu. 40 hari. Wallahu a'lam. Ada yang lain mungkin? Hah? Ada yang lain? Bisa. Makanya itu termasuk daripada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum atau siapapun dia sampai orang tersebut mau merubah dirinya. Nah, itu tabiatnya termasuk. Kalau tabiatnya bisa dirubah, tabiat buruk ya. Kalau baik ya jangan dirubah. Tapi lakonono. Tapi kalau tabiat baik atau tabiat buruk menjauhi rubah. Maka Allah akan memberikan perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad